me, Dr. Afsari Usmani, Assistant Professor of Economics, GDC Agraharam. Today I am going to explain the topic economic planning in India. So this topic is the part of syllabus of third year BA third year students, and also this topic helps to the aspirants of competitive exam students. So the economic planning is a necessity to the Indian economy. As you know, after independence, the government of India want to have an economic planning to increase the national income, standard of living. The government is planned to promote a rapid rise in a standard of living of people by efficient exploitation of resources of the country, increasing production and offering opportunities to all for employment in the service of the community. So in India, భారతదేశంలో మార్చ్ 1950లో ప్లానింగ్ కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వము స్థాపించింది. మొదటి ప్లానింగ్ కమిషన్ చైర్మన్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ చైర్మన్షిప్లో ప్లానింగ్ కమిషన్ ప్రారంభించబడింది. తర్వాత ప్రణాళిక యొక్క ముఖ్యమైన పిల్లర్ అనేది ఆర్థికాభివృద్ధి. ఆర్థికాభివృద్ధి ముఖ్యోద్దేశము మరియు భారతదేశంలో ఉన్న వనరులను ఉపయోగిస్తూ వివిధ రంగాల అభివృద్ధి ఏ విధంగా చేయాలి, ప్రజల జీవన ప్రమాణ స్థాయిని ఏ విధంగా పెంచుకోవాలి అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్యోద్దేశం. దానికోసమే ఈ ప్రణాళిక సంఘాన్ని ప్రారంభించారు. మామూలుగా ప్రణాళికలు చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. వివిధ దేశాలు వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క వనరులను బట్టి ప్రణాళికలను వేరువేరుగా నిర్ణయించుకుంటారు. మనం చూస్తే ప్రణాళికలు చాలా రకాలుగా మనకు కనపడతాయి. So many types of plannings are there. One is physical and financial planning. భౌతిక ప్రణాళిక మరియు ద్రవ్యపరమైన ప్రణాళికలు. Physical planning pertains to the allocation of resources in terms of men, materials and machinery, whereas financial planning refers to the techniques of planning in which resources are allocated in terms of outlay. In the second type, we see sectoral planning and special planning. రంగాల వారీగా ప్రణాళిక మరియు ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక. Sectoral planning has brought into focus more and more the concept of area development. For example, that is development plans for each of the homogeneous units in which the country is demarcated. Special planning is helpful in geographic dispersal of the efforts and fruits of planning in a scientific manner. And in the third type, మూడవ రకములో మనం చూస్తాము రీజనల్ ప్లానింగ్, నేషనల్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లానింగ్. ప్రాంతీయ ప్రణాళిక, జాతీయ ప్రణాళిక, అంతర్జాతీయ ప్రణాళికలు అని మూడవ రకంలో.
Regional planning serves best the purpose of meeting regional aspirations, exploiting regional resources and capabilities, and promoting the implementation of national plans. Whereas national planning includes the whole of a country whose geographical area is determined politically, and international planning refers to the planning of countries at the world level. And the fourth type, centralized and decentralized planning. కేంద్రీకృత ప్రణాళిక, వికేంద్రీకృత ప్రణాళికలు అని కూడా ఉంటాయి. Centralized planning presumes complete central control over a major part of the economy, whereas decentralized planning is the kind of planning where decision making process is dispersed and the implementation of plan is carried through prices and incentives. And in the fifth type, structural planning and functional planning. వ్యవస్థీకృత ప్రణాళిక మరియు నిర్వహణ పరమైన ప్రణాళిక. Structural planning involves changes in the socio-economic institutions, whereas functional planning involves no such changes in the socio-economic structure of the society, but planning is done within the framework of existing institutions. And in the sixth type, long-term planning, medium-term planning, and short-term planning. Long-term planning covers 10 to 20 years, even more than the duration. Medium-term planning extends over 3 to 5 years, up to 7 to 10 years also. And short-term planning relates to as short period as 1 year. ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రణాళికలు అంటే స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి 1951 నుంచి ప్రారంభమైన ప్రణాళికలు మాత్రము దీనికి సంబంధించినవి అని చెప్పొచ్చు. తర్వాత 7వ దానిలో ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ అండ్ రోలింగ్ ప్లాన్స్. ఫిక్స్డ్ టర్మ్ అంటే ఖచ్చితమైన కాల వ్యవధికి సంబంధించిన ప్రణాళికలు. రోలింగ్ ప్లాన్స్ అంటే నిరంతర ప్రణాళికలు. ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ అంటే ఇప్పుడు 5 years భారతదేశంలో ఉన్న ప్రణాళికలు మనం చూసాము. 12 ప్రణాళికలు కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఎప్పటి వరకు ఉన్నాయి? 5 సంవత్సరాల కోసం ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ప్లాన్స్. రోలింగ్ ప్లాన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 15 సంవత్సరాల కోసము పెట్టుకుంటారు. గత సంవత్సరాన్ని విడిచిపెట్టి మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరాన్ని కలుపుకుంటూ ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా నిరంతరంగా దాన్ని చూసుకుంటూ రివ్యూ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటారు. ఇవి ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ అండ్ రోలింగ్ ప్లాన్స్. నెక్స్ట్ 8వ దానిలో మనం ఇండికేటివ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇంపెరేటివ్ ప్లానింగ్. Indicative planning provides direction for the growth of the economy by spelling out clear goals and providing help in reaching them. Whereas imperative planning is essentially planning wherein the implementation is provided for along with its formulation. So ఈ విధంగా ప్రణాళికల గురించి, ప్రణాళిక సంఘము ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది, మొట్టమొదటిగా ఎవరు చైర్మన్గా ఉన్నారు అనేది చెప్పాను నేను. నెక్స్ట్ భారతదేశంలో దాని యొక్క చరిత్ర, ప్రణాళికలు, ఆర్థిక ప్రణాళికల యొక్క చరిత్ర ఏమిటి అని అన్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా దీనికోసం ఆర్థిక ప్రణాళికల కోసము ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళలో ఎం విశ్వేశ్వరయ్య పేరు మనకు వస్తుంది. సో ఇతను 1934లో ఒక
గ్రంథాన్ని ప్రచురించాడు, ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా అనేది. అంటే ఫస్ట్ ప్రయత్నం చేసింది ప్రైవేట్ వ్యక్తులు అని చెప్పవచ్చు. ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ చేశారు భారతదేశంలో స్వాతంత్రానికి ముందు ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు. అంటే ఇక్కడ చూస్తే నెక్స్ట్ బాంబే ప్లాన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్థిక ప్రణాళికల కోసం తయారు చేయబడిన ప్రైవేటు పారిశ్రామికవేత్తల ద్వారా మరియు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ద్వారా తయారు చేయబడిన ప్లాన్ని బాంబే ప్లాన్ అని అంటారు. So the real beginning of planning in India was made when the March 1950 the Indian Planning Commission was set up. అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ముఖ్యంగా ఇది 1950లో ప్రణాళిక సంఘాన్ని స్థాపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వము స్థాపించింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము తెలుసు. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధము తర్వాత దేశానికి జరిగిన నష్టం, ఆర్థిక నష్టం, దాని యొక్క పునరుద్ధరణ కోసము స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆర్థికంగా పటిష్టం అవ్వడానికి, స్వయం సమృద్ధిని సాధించడానికి వ్యవసాయ రంగంలో, ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి కోసము, పారిశ్రామిక రంగంలో, సేవా రంగంలో ప్రజల జీవన ప్రమాణ స్థాయిని పెంచడానికి ప్రభుత్వము పూనుకుంది. అందుకే ఈ ప్రణాళికా సంఘాన్ని స్థాపిస్తూ 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ప్రణాళిక ఉండాలి అని నిర్ణయించింది భారత ప్రభుత్వము. నెక్స్ట్ మనం చూసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్, ఎకనామిక్ ప్లానింగ్, ఇండియన్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్. ముఖ్యోద్దేశాలు ఏమిటి? భారతదేశంలో ఆర్థిక ప్రణాళికల యొక్క ముఖ్యోద్దేశం ఏమిటి అన్నప్పుడు మొట్టమొదటిది జాతీయ ఆదాయములో పెరుగుదల లక్ష్యం. జాతీయ ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉండాలి. సైజబుల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్. తలసరి ఆదాయంలో, జాతీయ ఆదాయంలో పెరుగుదల ఒకటి ముఖ్యమైనది. తర్వాత వ్యవసాయ రంగం. భారతదేశంలో జనాభా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. భారతదేశంలో జనాభా పెరుగుదల చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మనం చూస్తే మొత్తం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా, ప్రపంచ వరల్డ్ లెవెల్లో చూస్తే భారత జనాభా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సంవత్సరం 1921 నుంచి జనాభా ఎక్కువ పెరగడం ప్రారంభమైంది. అందుకే దాన్ని విభజన సంవత్సరము, ఇయర్ ఆఫ్ డివిజన్ అని కూడా అంటారు. సో జనాభా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆహార ధాన్యాలు కూడా ఎక్కువగా కావాలి. ప్రణాళికలు ప్రారంభమైన తర్వాత వనరులు కూడా ఎక్కువగా ఉన్న దేశము స్వయం సమృద్ధిని సాధించాలి. వ్యవసాయ రంగంలో ముఖ్యంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి విషయంలో స్వయం సమృద్ధిని to have the self-sufficiency in food grain production to feed the population. Next, to achieve industrialization with a special reference to basic and heavy industries. చాలా వరకు ఇతర దేశాలపైన మనం ఆధారపడే వాళ్ళము. ఇది సరైన పద్ధతి. స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అన్ని వనరులు ఉన్న దేశము ఈ వ్యవసాయ రంగంలో కూడా స్వయం సమృద్ధిని సాధించాలి. సో భారీ పెద్ద తరహా మౌలిక పరిశ్రమలను వివిధ ప్రాంతాలలో స్థాపించాలి అనేది ముఖ్య ఉద్దేశము. సో self-sufficiency in industrial sector to have the industrialization in India. తర్వాత to provide more employment opportunity. భారతదేశంలో జనాభా ఎక్కువగా ఉంది. 70% వరకు జనాభా
గ్రామీణ ప్రాంతాలలో నివసిస్తుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ముఖ్యమైన వృత్తి వ్యవసాయమే ఉంది. వ్యవసాయంలో ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగిత చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో ఈ ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగిత అంటే ఏమిటి అంటే అవసరానికంటే ఎక్కువ శ్రామికులు పనిచేయడం వ్యవసాయ రంగంలో. ఈ విధంగా స్వయం సమృద్ధిని సాధిస్తూ ప్రజలకు జీవనోపాధిని కల్పించాలి. వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగులను, తర్వాత చదువుకున్న నిరుద్యోగులకు కూడా వ్యవసాయ రంగంలో, పారిశ్రామిక రంగంలో మరియు సేవా రంగంలో టోటల్గా నిరుద్యోగిత లేకుండా చేయాలి. అంటే to minimize the unemployment in India. That is the most important objective of the economic planning in India. So these are the main objectives of the economic planning in India to achieve sizable increase in national income and per capita income, to improve agriculture production, to achieve industrialization with special reference to basic and heavy industries, and to provide more employment opportunities to the people, to the population. ఇవన్నీ దేనికోసం అంటే దేశంలో ఉన్న ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయి పెరగాలి. ఈవెన్ ఈ ఆర్థిక ప్రణాళికల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే కేవలం వ్యవసాయం జీవనోపాధి రంగంగా కాకుండా దాని వాణిజ్యీకరణ కోసం కూడా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది. ప్రభుత్వం యొక్క మరి ప్రణాళిక సంఘం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదే, కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఫార్మర్స్ కేవలం వాళ్ళ అర్నింగ్ అంటే తినడానికి 3 పూటల తిండి కోసం కనీసపు అవసరాలు తీర్చుకోవడానికే చేయడం అని కాదు. వాళ్ళు ఎక్కువ ఎర్న్ చేయాలి, ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువగా రావాలి. ఇది కూడా ప్రణాళికల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో నెక్స్ట్ మనం చూసినప్పుడు ఫీచర్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఏమున్నాయి, లక్షణాలు, భారతదేశంలో ఆర్థిక ప్రణాళికల యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి. So the first one is, it is indicative economic planning. So Indian plans do not carry an element of compulsions as found in the socialistic countries. The Indian plans generally lay down targets even for those sectors of economy over which the government has no control. For example, వ్యవసాయ రంగము ఉంది. వ్యవసాయ రంగం ఎక్కువ మట్టుకు అసంఘటిత రంగంలోనే ఉంది. అంటే ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళే చేసుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ సెక్టార్, నాట్ ఇన్ అ సిస్టమేటిక్ వే. The main aim of the government, the objective of the government and the planning commission is, the economic planning is to improve their standard of living. టెక్నికల్ వేలో ఎలా కల్టివేట్ చేయాలి అనేది కూడా ముఖ్య ఉద్దేశము ఉంది. నెక్స్ట్ ఏముంది, ఇండియన్ ప్లాన్స్ ఆర్ కాంప్రిహెన్సివ్. దీనిలో మనము చూసేది, as against the partial planning in West European countries, Indian planning is comprehensive as found in socialist countries. Indian planning, social planning, సమానత్వము అనేది, ఆర్థిక సమానత్వము, సామాజిక సమానత్వము, తర్వాత లింగ భేదము లేకుండా అందరికీ సమాన అవకాశాలు కల్పింపచేయాలి అనేది ముఖ్య ఉద్దేశము. తర్వాత ఇక్కడ ఇండియన్ ప్లానింగ్లో మనం చూసేది దాని యొక్క లక్షణం ఏమిటి అంటే, ద స్టేటస్ ఆఫ్ డాటా ఇన్ ఇండియా ఇస్ పూర్. డాటా ఎందుకు అంటే అసంఘటిత రంగంలో
నే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనకు ఖచ్చితమైన లెక్కలు మనకు కనపడవు, దొరకవు. సో ఇది కూడా ముఖ్యమైన లక్షణం ఉంది. భారతదేశంలో ప్రైవేటు రంగము, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రైవేటు రంగం ఉంది, పబ్లిక్ రంగం ఉంది. ప్రణాళికల్లో ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ కోసం కూడా, అంటే వ్యవసాయదారుల కోసము, ప్రైవేటు వ్యవస్థాపకులు మరియు ఉత్పత్తిదారుల కోసము కూడా బడ్జెట్ కేటాయించబడుతుంది. తర్వాత అసంఘటిత రంగము, సంఘటిత రంగము రెండు ఉన్నాయి. భారతదేశం అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ మనం చూసినప్పుడు కొన్ని రంగాలు చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి, ఎక్కువ త్వరితగతంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాలు ఉన్నాయి. కొన్ని చాలా స్లోగా వెనుకబడిన రంగాలు, వ్యవసాయ రంగము వెనుకబడిన రంగము. అన్ని రంగాలకు ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండే విధంగా బడ్జెట్ని కేటాయించడం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. ప్రణాళిక సంఘం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి? భారతదేశంలో అయినా ఏ దేశంలో అయినా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏముంటుంది అంటే వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తి, ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి, వినిమయం కూడా సరిగా జరగాలి. So in a planned economy, production, distribution, consumption and exchange are determined by the central planned authority. It is the planners who determine what to produce, how to produce and for whom to produce. అంతే కదా. ప్రణాళికలను చేసేవాళ్ళు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మరియు ప్రణాళిక సంఘము రెండు కూడా కలిపి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయాలి, ఎంత పరిమాణంలో చేయాలి, ఎవరి కోసం చేయాలి, వాళ్ళ యొక్క ఈ ఉత్పత్తి ద్వారా, ఈ వినిమయం ద్వారా, పంపిణీ ద్వారా అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు, ఆపర్చునిటీస్ ఉండేటట్లు చూడాలి. మామూలుగా మనం చూస్తాము మార్కెట్ ఎకానమీలో ఏముంటుంది, వేస్టేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత ఉన్నవాళ్ళు మరియు లేని వాళ్ళ మధ్య భేదము చాలా ఉంటుంది. ఇంకా అభివృద్ధితో పాటు అది పెరుగుతూ పోతుంది. కానీ భారత ఆర్థిక ప్రణాళికల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే అన్ని అవకాశాలు అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్లు ప్రణాళికలు ఉండాలి. ఇది ముఖ్య ఉద్దేశం, ప్రణాళికల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 1950లో ప్రణాళిక సంఘము స్థాపించబడింది. ఆ తర్వాత 5 సంవత్సరాల కోసము ప్రణాళికలు ఉండాలని పూనుకొని మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక 1951 నుంచి ప్రారంభమైంది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము ఏమిటి అంటే ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయిని పెంచడము, తలసరి ఆదాయాన్ని పెంచడము, జాతీయ ఆదాయాన్ని పెంచడము, ప్రాంతీయ అసమానతలను తగ్గించడము, నిరుద్యోగితాన్ని స్థాయిని తగ్గించడము, పేదరిక నిర్మూలన ఉండాలి. భారతదేశంలో ప్రణాళికల ద్వారానే ఇది జరిగింది. పేదరికపు రేఖ అని ఒకటి నిర్ణయం చేసి ప్రభుత్వము మరియు ప్రణాళిక సంఘము పేదరికపు రేఖ కంటే దిగువనున్న వాళ్లకు అన్ని ఆహార ధాన్యాలు వాళ్ళకు అవసరమయ్యేటి అందుబాటులో ఉండేటట్టు పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఒకటి ప్రారంభించారు. ప్రజా పంపిణీ విధానం, మిడ్ డే మీల్స్ ప్రోగ్రామ్, ఇవి ఈ పనికి ఆహారం అనే పథకాలు, ఇవన్నీ కూడా దేనికోసము అంటే ప్రజల జీవన ప్రమాణ స్థాయిని పెంచడానికి. ఇది దేని ద్వారా సాధ్యమవుతుంది అంటే ఆర్థిక ప్రణాళికల ద్వారానే. భారతదేశంలో ఎక్కువ మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు.
మధ్యతరగతి వాళ్ళు, పేదవాళ్ళ కోసం ఎటువంటి సౌకర్యాలు, తినడానికి తిండి లేని వాళ్లకు ఏ విధంగా వాళ్లకు సమకూర్చాలి అనేది, ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రణాళికల ద్వారానే ఇది సాధ్యమవుతుంది, ప్రజా పంపిణీ ద్వారా. తర్వాత వ్యవసాయ రంగంలో వ్యవసాయదారులకు ఇవి రుణ సౌకర్యాల కోసము, అగ్రికల్చరల్ క్రెడిట్ కోసము, వ్యవసాయ అభివృద్ధి కోసము బ్యాంకులను స్థాపించి తక్కువ వడ్డీ రేటు పైన వాళ్లకు రుణాలు అందించడము. నెక్స్ట్ ఒక అతిపెద్ద బ్యాంకును ప్రభుత్వం స్థాపించింది, నబార్డ్ అని, నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అనేది 1980s ప్రారంభించింది. వ్యవసాయదారులకు కూడా కొత్తగా వచ్చే వ్యవస్థాపకులు మరియు ఉత్పత్తిదారులు, పెట్టుబడిదారుల కోసం కూడా విత్త సౌకర్యాల కోసము బ్యాంకులను, ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్స్, స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్స్ అని, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ అని, ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఆర్థిక ప్రణాళికల ద్వారానే సాధ్యమైంది అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పటి వరకు నడుస్తున్నది ప్రభుత్వం ఏమిటి అంటే ప్రజల కోసం, ప్రజల జీవన ప్రమాణ స్థాయిని పెంచడానికి ప్రభుత్వము ఈ విధంగా కృషి చేస్తూ ఆర్థికాభివృద్ధి కోసము పూనుకుంటుంది. భారతదేశంలో ఆర్థిక ప్రణాళికలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఈ మధ్య ఈ ప్రణాళికలు జరిగేటప్పుడు మధ్యలో కొన్ని కారణాల వల్ల, కొన్ని 3 years ఏమో ఎకనామిక్ రీజన్స్ వల్ల ప్రణాళికలను, పంచవర్ష ప్రణాళికలను ఆపివేసి ఇయర్ ప్లాన్స్ ప్రభుత్వము స్టార్ట్ చేసింది 1966 నుంచి 69 వరకు. ఇది ప్యూర్లీ ఎకనామిక్ రీజన్స్. తర్వాత కొన్ని పొలిటికల్ రీజన్స్ వల్ల కూడా 2 years 92 వరకు ఈ విధంగా, అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు గ్యాప్ వచ్చినా, సెలవు ప్రకటించినా కూడా మళ్ళీ పంచవర్ష ప్రణాళికలు కంటిన్యూ అయ్యాయి. మొత్తానికి భారతదేశంలో ఆర్థిక ప్రణాళికల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ఆర్థికాభివృద్ధి ఒకటి, ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయిని పెంచాలి, సమానత్వం, ఆర్థిక మరియు సామాజిక సమానత్వం కోసం ప్రభుత్వం చాలా కృషి చేస్తూ దీనిని కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద ప్లానింగ్ కమిషన్. ఇప్పుడు ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్, ప్రణాళిక సంఘము లేదా ప్రణాళికలు వేరే దాని ద్వారా నీతి ఆయోగ్ అని ఈ మధ్యలో కొత్త ప్రభుత్వము దాన్ని అది స్క్రాప్ చేసేసి ప్రణాళిక సంఘాన్ని ప్రారంభించింది. ఏది ఏమైనా కూడా ఇది ఆర్థిక ప్రణాళికల కోసం, పేరు ఏం పెట్టుకున్నా కూడా ఆర్థిక ప్రణాళికల కోసమే ఇది జరుగుతుంది అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.